Uh, Welcome to BA third semester of Sri Siddharameshwara Degree College students for the online classes. I am Kantesh Kocheri, Department of English. I am working as a lecturer in English department in Sri Siddharameshwara Arts and Commerce Degree College, Mudikot, Taluk, Raipur. Dear student friends, in your BA first semester for the basic English subject, you have already learned how to present uh, the introduction of the chief guest for some functions. Today we are going we are going to study about the welcome speech for any functions, for any programs. We need this welcome speech. Without a welcome speech, any programs or any functions will not move effectively or successfully. That's why welcome speech is necessary. Welcome speech is compulsory for any functions or any programs. This belongs to the category of communication skills. This is one type of communication skill in today's competitive environment, competitive world. We have to learn some communication skills. Among the communication skills, the welcome speech uh, is also welcome speech. We have to learn this. So first of all, we have when you go to the welcome all the dignitaries of the function, first of all you have to express the wishes, you have to express the uh, time wishes. That's why good morning everybody, good morning everybody. First, when you go to the dais, first of all you have to say this one, good morning everybody. Or when that time will be the afternoon, good afternoon everybody, and that time will be the evening, good evening everybody. So the time sense or time you have to express that wishes. Next one, I take this opportunity to welcome the dignitaries on the dais and off the dais for today's function. So this is the second stage. The first of all, you have to express the time wishes. Good morning, everybody. The second stage is I take this opportunity to welcome the dignitaries on the dais and off the dais for today's function. So this is the second stage. And third stage, first of all, I would like to welcome the president of this function. So in every function, we have to mention first of all the president. The first thing must be the president. So that's why first of all, I would like to welcome the president of this function for today's function, Dr. V.F. Nagannawar sir. On behalf of me, on behalf of teaching staff, on behalf of non-teaching staff, and on behalf of all my dear student friends, I cordially welcome you, sir. Next, we have to mention after the president's name, we have to mention compulsory the chief guest name. So this is the next stage. Next, I welcome the chief guest of today's function, Professor M. Karwari sir, on behalf of me, on behalf of teaching staff, on behalf of non-teaching staff, and all my dear student friends, I heartily welcome you, sir. So this is the welcome speech about the chief guest. Now I welcome the guest of the today's function, Professor S.B. Koch sir. The another guest are there in the functions. Another guest will be the functions. So not only president and chief guest only presents in the functions. Some other guests will also present in the functions. So we have to mention now I welcome the guest of the function, Professor S.P. Koch sir, on behalf of me, teaching staff, non-teaching staff, and all my dear student friends. I wholeheartedly welcome you, sir. So this is the
description or explanation about the welcome speech of president and chief guest and some other guests. Finally, I welcome the media persons. The media persons will be there in the functions. In every big functions or in every academic functions or in every public functions, some media persons will be there. So that's why we have to welcome that media persons. So remember this. Finally, I welcome the media persons, and also elites will be present in that functions. So we have mentioned elites. So finally, I welcome the media persons and elites and all dear student friends. So this is, I think this is a college or school academic function. It may be inauguration function, or it may be valedictory function, or it may be gathering. So I have mentioned all dear student friends. So it is about the school or college functions. On behalf of me and teaching staff, non-teaching staff, I welcome you all. So this is the media person's welcome speech and all elites and all some people's welcome speech. Finally, we must mention this line: thanks to the organizers for giving me such an opportunity to welcome all the dignitaries for today's function. Thank you one and all. So this is a brief way to introduce or to welcome the dignitaries for any functions. ನಿಮ್ಮ BA ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು BA ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು BA ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ BA ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನ, ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಇರಲಾರ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ರೂಪುರೇಷೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಸ್, ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೋ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಫ್. ನಾಗಣ್ಣವರ್ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಫ್. ನಾಗಣ್ಣವರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೇಸ್. ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೀ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ. ಬೋಧಕೇತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, FDC, SDC or peon and all some people. So ಇವರೆಲ್ಲ these belong to the non faculty or non teaching staff. And my dear student friends, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ I cordially ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್, ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಫ್. ನಾಗಣ್ಣವರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಸರ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೀ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೌ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಅಪ್ ದ ಡಯಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S.B. ಕೋಚ್ ಸರ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೀ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಐ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಫೈನಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ ದ ಡಯಾಸ್, ಅಪ್ ದ ಡಯಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮರು, ಎಲೈಟ್ಸ್ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊರ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಊರ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೀ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಘಟಕರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ for giving me such an opportunity to welcome the dignitaries for today's function. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಂದನೆಗಳು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ next period we will discuss the another topic. Until then, goodbye and take care.